Hello all and welcome to ISE, the Indian Academy of Competitive Exams. All right, today we are going to discuss the Hindu editorial. Along with this, we are going to see some important vocabulary that helps you in all upcoming exams. Okay, let's start today's session. You can see on board. The today's session has come from actually the free speech, especially it is from the US. I think you remember yesterday we discussed about like the free speech that is there in India, the freedom of expression and the freedom of thought, and what are the implications on this. We discussed yesterday in the editorial, and today the free speech is about from the US and the Trump government, what that is doing, and we shall discuss each and every point. Okay, so before going there, and we are doing this particular small you see, this is match the following based question. Okay, let's do this question today's. This question name is match the following, matching based question. The main focus is on how to improve vocabulary. Now let's start with the first question. Here you can see conviviality. చూడండి ఇక్కడ, see, already we discussed et means this is called noun, and you know well et means the the et parts of speech of the word et, which relates to the parts of speech called noun. And if you see the prefix con, I told you con means together. And viv, this is very important in English. Viv means life. Viv means life. Just remember, vivisection, viviparous, convival, survival, revival, itla viv or vit, viv or vit, which means life. Convival, survival, vitamins, revital, vital. So we are rooting with many words with these roots, viv or vit, which means life, jeevanam. So ఇక్కడ చూడండి, conviviality means like the life is all together. What is life? See that generally people, life means what? It is all about enjoying. No, it's not, I can't say that enjoyment. It is about be happy. Life is it's a fragile element. So but when we are here, we should be in a happy mode. We should be in a joyful mode all the time, not like it is about being sorrowful, being dull or something like that. సో ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉండడాన్ని ఏమంటారు అంటే కన్వైవాలిటీ. యు గాట్ ఇట్. సో ఈ పదం యొక్క అర్థము వివ్ అంటే ఏంటి? లైఫ్ అంటే ఏంటి? ఆల్ ద టైమ్ హ్యాపీగా ఉండడమే కదా జీవితం అంటే. సో జీవితం అంటే ఉల్లాసంగా ఉండడమే కదా, ఉత్సాహంగా ఉండడమే కదా. సో ఆ స్లాంగ్ నుంచి పట్టుకొచ్చామన్నట్టు. కన్వైవాలిటీ అంటే ఫ్రెండ్లీనెస్, హ్యాపీనెస్, జాయ్ఫుల్నెస్, మెర్రిమెంట్, ఎక్స్టాటిక్, హ్యాపీనెస్. సో ఇట్లా. సో ఇప్పుడు హ్యాపీనెస్ చెప్పేటువంటి పదం ఏముంది పైనుంచి కింద దాకా అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఈ పదం మనం చూడొచ్చు, కాంజెనియాలిటీ. ఇక్కడ కూడా జెన్ అంటే బై బర్త్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. జెన్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు బర్త్, పుట్టుకకు సంబంధించినటువంటి పదం. ఇది కూడా వినే ఉంటారు మీరు. ఇక్కడ కూడా సఫిక్స్ చూడండి, ఇది కూడా నౌనే. సో జనరేషన్, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, జీనియాలజీ, ప్రొజెనీ. సో జెన్ మీన్స్ స్టడీ, పుట్టుకకు సంబంధించింది. సో కాబట్టి ఈ రెండు పదాలు మనం మ్యాచ్ చేయబోతున్నాము. ఫస్ట్ ఆప్షన్ goes to I. So I am matching this one to I. So what is the answer you have to give right now? One is going to match with I. Congeniality and conviviality and happiness, ullasam, utsaham, santosham, and happiness, merriment, joyfulness, like this. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా వివ్ అన్నాడు. ఇంతకుముందే మనం మాట్లాడుకున్నాం, వివ్ అంటే లైఫ్, జీవనం, జీవితం. ఇక్కడ చూడండి సఫిక్స్ వచ్చేసి షన్ అన్నాడు, కాబట్టి ఇది కూడా నౌనే. ఎస్, ఇది కూడా నౌన్ అవుద్ది. అండ్ మధ్యలో రూట్ చూస్తే మీరు సెక్ట్ అన్నాడు. సెక్ట్ మీన్స్ టు కట్. సెక్ట్ మీన్స్ టు కట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, వివిసెక్షన్ అంటే ఏంటి? చూడండి, వివ్ అంటే లైఫ్, సెక్ట్ అంటే మనం ఏం చెప్పాం? విచ్ మీన్స్ టు కట్ అని చెప్పాం. కటింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ సెక్ట్.
మనం సెక్టోరల్ అంటాం కదా, చాపం ఒక సర్కిల్ని కట్ చేయడం ఇట్లా. సో ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి మీరు. వివిసెక్షన్, వివిపారూస్ అంటాం మనం, ఓవిపారూస్ అంటాం, డైసెక్ట్ అంటాం కదా, 2 భాగాలు కట్ చేయడం. డైసెక్ట్ అంటే 2 భాగాలు, ట్రైసెక్ట్ అంటే 3 భాగాలు కట్ చేయడం, జస్ట్ లైక్ దాట్. సో వివిసెక్షన్ అంటే కటింగ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ టిష్యూ, కటింగ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గాన్, బతికున్నటువంటి భాగాన్ని కట్ చేయడము. ఫర్ వాట్ పర్పస్? ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, నాట్ ఫర్ సింప్లీ సంథింగ్ ఎల్స్, ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పర్పస్. ఈ డాక్టర్స్ ఈ ల్యాబులలో ఆ ఎలుకలను, ఆ ర్యాబిట్స్ని కట్ చేస్తారు కదా, సో దాన్ని కట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే వివిసెక్షన్, అంటే కటింగ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ యానిమల్. ఓకే, సో ఎక్కడుంది అది అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఆన్ లైవ్ యానిమల్స్ అన్నాడు. సో కాబట్టి 2 ఈజ్ మ్యాచింగ్ టు ఆప్షన్ సి అని మనం చెప్పచ్చు. ఇక్కడ ఈ పదాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు, ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఆన్ లైవ్ యానిమల్స్, బతికున్నటువంటి జీవుల పైన ప్రయోగం చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే వివిసెక్షన్. అంటే వాటిని కట్ చేయాలి కదా, ఈ ర్యాబిట్, మౌసు, మైసు, యు సీ దాట్ వి కట్ దెమ్. మనం ఆపరేషన్ అంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ దట్, కొంచెం నార్మల్ భాషలో కటింగ్ అంటాం. సో ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇస్ట్ అంటే పర్సన్, సెక్ట్ అంటే కట్, షన్ అంటే నౌను. మీరు చూసారు వివ్ అంటే లైఫ్, యాంటై మీన్స్ వాట్? వి కాల్ ద వర్డ్ ఒప్పో. యాంటై మీన్స్ ఒప్పో, opposite. Antivirus, antidote, anti means opposite, something is reverse, ulta. సో ఇక్కడ యాంటై వివిసెక్షనిస్ట్ అంటే ఈ కట్టింగ్కి ఎగనెస్ట్గా ఉన్నవాడు, ఈ జీవాలను చంపడం హీ వోంట్ యాక్సెప్ట్ దాట్, వాటిని చంపడం కరెక్ట్ కాదు అని వాదించేవాడు. హీ ఈజ్ ఎగెనెస్ట్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఆఫ్ కట్టింగ్ ద లివింగ్ యానిమల్స్. సో వన్ హూ ఈజ్ ఎగెనిస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వన్ హూ ఈజ్ ఎగెనిస్ట్ అనే ఆప్షన్ మనకు కేలో ఉంది. సో దాట్స్ వై వీఆర్ మ్యాచింగ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ టు ఆప్షన్ కే. సో క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఓవ్యులేషన్. చూడండి ఇక్కడ కూడా సఫిక్స్ షన్ అన్నాడు, ఇది కూడా నౌను. ఇక్కడ చూడండి మీరు వినే ఉంటారు ఓవల్, ఓవం, సంథింగ్ ఓవిపారూస్, ఇంతకుముందు చెప్పాం ఓవిపారూస్, వివిపారూస్. వివిపారూస్ అంటే గివింగ్ డైరెక్ట్లీ చైల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ వివిపారూస్. మరి ఓవిపారీస్ అంటే ప్రొడ్యూసింగ్ ఎగ్స్, నాట్ లైక్ డైరెక్ట్లీ ద క్రియేచర్స్, బట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఎగ్స్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఓవ్యులేషన్ అంటామండి. సో ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఎగ్స్ అనే పదం ఎక్కడ ఉంది? ఎస్, వీ హ్యావ్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. సో దట్స్ వై మ్యాచింగ్ టు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ గోస్ టు ఆప్షన్ ఏ. క్లోజ్. అండ్ నెక్స్ట్ వైటాలిటీ, ఇక్కడ కూడా సఫిక్స్ చూడండి, ఇటీ అన్నాడు, నౌను. వైటల్ అంటే అడ్జెక్టివ్, వైటాలిటీ అంటే నౌను. సో వైటాలిటీ అంటే మీకు తెలుసు, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అని చెప్పాల్సినటువంటి పదంలో దాన్ని వాడతాం. వైటల్ ఎనర్జీస్, వి షుడ్ ఆల్వేస్ పోసెస్ అవర్ వైటల్ ఎనర్జీస్. ముఖ్యమైనటువంటి ఎనర్జీస్ని మనం ఎప్పుడు తింటూ ఉండాలి. సో దెన్ అవర్ బాడీ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ద ఫిట్టింగ్ మోడ్. సో అంటే ఆ బలం, ఆ స్ట్రెంగ్త్, ఆ విగర్ అని చెప్పాలి. సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ గోస్ టు ఆప్షన్ జే అని చెప్పాలి. సో దట్స్ వై వీఆర్ మ్యాచింగ్ టు ఆప్షన్ జే లైక్ దిస్. అండ్ చూడండి ఇది కొంచెం ఫ్రెంచ్ టర్మినాలజీ. నెక్స్ట్ వర్డ్ జో డి వివర్ అన్నాడు, ఇది కొంచెం ఫ్రెంచ్ టర్మినాలజీ. అయితే చూడండి ఇక్కడ కూడా సరే, ఇది ఫ్రెంచ్ అయినా, ఇంగ్లీష్ అయినా, జర్మన్ అయినా, బ్రిటిష్ అయినా, ఏదైనా సరే చూడండి వివ్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము, విచ్ మీన్స్ లైఫ్, జీవితం. ఇగో జాయ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, జాయ్ మీన్స్ వాట్? మనం అంటాం కదా జాయ్ఫుల్నెస్, ఎంజాయ్మెంట్, అయినా రీజాయిష్. ఇలా జాయ్ అంటే సంతోషం, అంటే జీవితాన్ని సంతోషంగా ఉండాలి అని చెప్పేటువంటి ఒక విధానం. ఎక్కడుంది చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్, హై లివర్ అన్నాడు, ఇది బాన్ వివన్ వెళ్ళిపోద్ది. వన్ హూ ఈజ్ ఏ కనోజర్ ఆఫ్ గుడ్ ఫుడ్, ఎఫర్విసిన్స్ ఆర్ జాయ్ఫుల్నెస్ అన్నాడు. ఎస్, దట్స్ అ పాసిబిలిటీ. అండ్ వన్ హూ ఈజ్ ఏ కనోజర్ ఆఫ్ గుడ్ ఫుడ్, వన్ హూ ఎంజాయ్స్ ఫుడ్, వన్ హూ ఈట్స్ గ్రీడీలీ, నో. బోర్డమ్ వచ్చే అవకాశం లేదు. రైట్, అవన్నీ అయిపోయినాయి. సో మ్యాచింగ్ ఓన్లీ విత్ వన్ ఆప్షన్. వన్ హూ ఈజ్ ఏ కనోజర్ ఆఫ్ గుడ్ ఫుడ్ రాదు. హై లివర్ అంటే బాన్ వివన్ అని తీసుకుంటాం. ఇక మిగిలిపోయిన ఆన్సర్ ఏంటి? ఎఫర్విజిన్స్ ఆర్ జాయ్ ఆఫ్ లివింగ్. సో కాబట్టి నేను ఈ పదానికి నేను మ్యాచింగ్ ఇస్తాను. ఎఫర్విజిన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ పదం గురించి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు, మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. హౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎఫర్విజియంట్ పీపుల్ అంటే వెరీ ఎక్స్టాటిక్, వెరీ ఓవర్ జెలస్, వెరీ హ్యాపీ, వెరీ
వెరీ ప్యాషనేటిక్, వెరీ డిటర్మినెడ్, వెరీ ఫోకస్డ్. ఏదో నార్మల్ కాదు, అంటే చాలా సూటిగా ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎఫర్వీజీన్స్ అని మనం అది నౌన్ రాశాడు మీకు. ఎఫర్వీజీన్స్ నౌన్, ఎఫర్వీజింట్ అడ్జెక్టివ్, వి కాల్ లైక్ దాట్. సో జాయ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే ఈ జీవనాన్ని ఎలా మనం ఎంజాయ్ఫుల్గా ఉండాలి అని చెప్పేదాన్ని ఒకదాన్ని మనం ఏమంటామంటే జాయ్ డి వివర్. చూసుకోండి, ఇక్కడ జాయ్ అన్నాడు, ఇగో ఇక్కడ జాయ్ అన్నాడు, ఇగో వివర్ అన్నాము, ఇగో లివింగ్. మ్యాచింగ్ అయింది కదా. ఇక్కడ కూడా మనం రాసాం వివ్ అంటే ఏంటి, లైఫ్. జాయ్ అంటే సంతోషం, అంటే ఈ యొక్క జీవితం అనేది సంతోషంగా గడపాలి అనే ఒక విధానాన్ని ఏమంటామంటే జాయ్ డి వివర్, అంటే జాయ్ ఆఫ్ లివింగ్. ఎఫర్వీజింట్ ఆ ఉరవడి, ఆ ఉగ్రం, బతకాలి అనే కోరిక బలంగా ఉన్నదాన్ని ఎఫర్వీజింట్ పీపుల్ అని చెప్తా ఉంటాం. దానికి మీకు డీకోడ్ చేస్తే దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ప్లీజ్ వెయిట్. నెక్స్ట్ ఎన్యూఏ అన్నాడు. అయితే ఈ పదాన్ని మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. యాన్నోయ్ అనే పదం ఉంది కదా, అయితే మర్చిపోయి ఇక్కడ కూడా ఓవల్ అంటే నేను రాస్తాను, ఐ ఫర్గాట్ యాక్చువల్లీ, సారీ. ఇగ్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఓవల్ అంటే ఇగ్గుకు సంబంధించింది. ఇక్కడ విట్ అన్నాడు కదా, ఇంతకుముందు చెప్పాము మనం. విట్ అన్నా కూడా సేమ్ మీనింగ్ లైఫ్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. వైటల్, రివైటలైజ్, వైటమిన్స్, యూనో ప్రోటీన్స్, వైటమిన్స్ అంటాం కదా, దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లైఫ్. మనం బతకాలంటే వైటమిన్స్ కావాలి. సో వైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైఫ్. సో ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ జాయ్ అంటే హ్యాపీనెస్ అని మనం చెప్పాము, ఇలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. జాయ్ మీన్స్ హ్యాపీనెస్, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. యాన్నాయ్ అంటే రిమెంబర్ యాన్నాయ్. దీనికి పక్కనే రాద్దాంలే, ఇక్కడ అవసరం లేదు. లెట్స్ రైట్ హియర్ ఓన్లీ, ఓకే. లెట్స్ రైట్ హియర్. ఎన్యూ మీన్స్ రిమెంబర్ ANNOY, యానాయ్. మీరు వినే ఉంటారు. యానాయ్ మీన్స్ లైక్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్గస్టింగ్, యునో, vexing, causing some sort of irritation is called word annoy. Oh yeah, this sounds really annoying me, disgusting me, irritating me, vexing me. So just like that we understand. Annoy means some sort of vexation, chikaku, chiraku. ఒక రకంగా బోర్ క్రియేట్ చేయడం, బోర్డమ్. దిస్ ఆల్ క్రియేట్స్ మీ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బోర్డమ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక రకమైనటువంటి బోర్డమ్ క్రియేట్ చేయడం. డిస్గాస్టింగ్, అనోయింగ్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో బోర్డమ్ అనే ఆప్షన్ మనకి ఎక్కడ ఇచ్చాడు అంటే ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ నియర్ బై, ఆప్షన్ హెచ్లో ఉంది. సో వీ కన్ఫర్మ్ 7th క్వశ్చన్ గోస్ టు ఆన్సర్ హెచ్, లైక్ దిస్, క్లోజ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ బాన్ వివంత్ అన్నాడు. ఇంతకుముందే మనం చూసామండి. వివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, లైఫ్. బాన్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఎస్, యూనిట్ రిమెంబర్ బాన్ మీన్స్ గుడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. యా, బాన్ మీన్స్ గుడ్, సంతోషమైన అని చెప్పడాన్ని ఇంగ్లీష్లో మీరు వినే ఉంటారు. బాన్ ఫైర్ అంటాం కదా మనం. బాన్ ఫైర్ అంటే ఏంటి, భోగి మంటలు. బాన్ అంటే గుడ్, ఫైర్ అంటే మంట. సో లిటిల్ బిట్ సంక్రాంతి టైంలో ఇది మనం వినే ఉంటాం. బాన్ ఫైర్ అంటే భోగి మంటలు. సో మనము పొద్దున గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంటాం కదా, ఆ వెస్ట్లో వీళ్ళంతా ఏమంటారంటే బాంజోర్ సార్, బాంజోర్. బాన్ అంటే గుడ్, జోర్ అంటే డే. ఎస్, డే. బాన్ మీన్స్ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలపండి. బాంజోర్ అంటే గుడ్ డే, గుడ్ డే సార్, గుడ్ మార్నింగ్ అంటాం. జస్ట్ లైక్ బాంజోర్ ఈస్ కాల్డ్ గుడ్ డే. వీ హ్యావ్ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ రూటింగ్ విత్ బాన్. బాన్, బాన్ మీన్స్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు గుడ్. మనం బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్, బొనాంజా, బోనస్, బోనఫైడ్, బాంజోర్, బాన్ ఫైర్. సో లైక్ మెనీ ప్లేసెస్ యూ టేక్. బాన్ మీన్స్ గుడ్. వివా, యాక్చువల్లీ దీని ఎలా అంటే వివా, వివంత్ అనద్దు. మీరు విలేముంటారా, తాజ్ వివంత్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా ఇదేనండి స్పెల్లింగ్. సో బాన్ వివాన్, వివాన్, వివంతా కాదు, అది టీ సైలెంట్, వివాన్ అని చెప్పాలి. సో బాన్ వివాన్ అంటే లైక్ కొంచెం వన్ హూ ఈజ్ లివింగ్ అ లగ్జూరియస్ లైఫ్ స్టైల్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టేకింగ్ ఫుడ్స్, డ్రింక్స్ ఆర్ లైఫ్ స్టైల్. సంథింగ్ ఈజ్ రియల్లీ లివింగ్ రిచ్, ఇస్ కాల్డ్ బాన్ వివాన్. పీపుల్ ఆర్ హ్యాబిచువేటెడ్ టు బాన్ వివాన్ లైఫ్ స్టైల్, అంటే కొంచెం లగ్జూరియస్ లైఫ్ స్టైల్, తినడము, తాగడము, గెంతడము, ఇట్లాంటి కొంచెం పబ్ లైఫ్ స్టైల్ అన్నట్టుగా. సో దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే బాన్ వివాన్ అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు గమనించుకుంటే ఆ పదం ఎక్కడుంది అని మనం తీసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఆ హై లివర్. సో 8th ఆప్షన్ గోస్ టు వాట్ అంటే బీకి వెళ్ళిపోతుందండి. 8th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి. ఇక్కడ లివర్ అంటే కిడ్నీ, హర్ట్, లివర్ అది కాదండి. యాక్చువల్లీ ఇది వెరైటీ వే ఆఫ్ రైటింగ్ అంటాం మనం. ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తూనే ఏమంటాం డ్రైవర్, ఇట్లా
ఇప్పుడు చాలా పదాలు ఉంటాయి ఈఆర్తో ఎండ్ అవుతాయి అంటే ఒక పర్సన్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు చూడండి ఈ పదాన్ని ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, లివ్ ప్లస్ ఈఆర్ కలిపితే ఏమవుతుంది, లివర్ అంటే బతికేటోడు, గొప్పగా బతికేటోడు. హై లివర్ అంటే కొంచెం హై లైఫ్ స్టైల్, అది అట్లా రాశాడు యాక్చువల్. అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి పదం ఇంగ్లీష్లో ఉంది, దాన్ని మీరు గమనించాలి ఇవాళ. సో హై లివర్ అంటే అది లివర్ కిడ్నీకి సంబంధించింది కాదు, కొంచెం గొప్పగా బతికేవాడు, కొంచెం ఈ లగ్జూరియస్ లవిష్ లైఫ్ స్టైల్ అన్నట్టు, కొంచెం ఈ డ్రింకింగ్ కానీ కొంచెం ఉంటుంది కదా పబ్ లైఫ్ స్టైల్. సో అలాంటి బతుకుని ఏమంటారంటే ఎస్ వీ కాల్ దట్ వర్డ్ హై లివర్ లైఫ్ స్టైల్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో బాన్ వివా అని చెప్తాం. సో కాబట్టి దిస్ టూ ఆర్ మ్యాచింగ్, క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ 9th క్వశ్చన్, ఇక్కడ గోర్ అన్నాడు. ఈ మూడిట్లలో చూడండి గోర్ గోర్ అనే పదం వస్తుంది చూడండి రెండిట్లలో కూడా. గోర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎలా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క మెడ భాగం, ఈ భాగాన్ని మనం ఏమంటామంటే గోర్ అంటాం. మీరు వినే ఉంటారు సంథింగ్ ఈ లోపటి నాలుక, కొండ నాలుక సంథింగ్ అంటాం కదా, ఎపిగ్లాటిస్. యా, ఎపిగ్లాటిస్, ఎండోగ్లాటిస్. అక్కడ గ్లాటిస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే టంగ్, ఎపిగ్లాటిస్ అంటే ఈ చివరి నాలుక చివరి భాగం, ఎండోగ్లాటిస్ అంటే లోపటి భాగం. సో అట్లా ఇక్కడ గ్లాటిస్ కాస్త గార్జ్ అయిపోయింది. గార్జ్ అంటే ఈ భాగం, ఈ మూతి భాగాన్ని ఏమంటారంటే గార్జ్. మీరు వినే ఉంటారు వీ హ్యావ్ ద వరల్డ్స్ రిచెస్ట్ డ్యామ్ ఏంటంటే 3 గార్జెస్ డ్యామ్ అంటాం, వినే ఉంటారు. GORGES, ఇది చైనాలో ఉంది. 3 గార్జెస్ డ్యామ్, అక్కడ కూడా వాళ్ళు అదే పదం వాడుకున్నారండి. గార్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ మౌత్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ MOUTH, ఓకేనా, సారీ MOUTH, మౌత్ లేదా ఈ మెడ భాగం, ఈ నెక్ భాగాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే ఎస్ వీ కాల్ దట్ ఈస్ గార్జ్. షీఈస్ వెరీ గార్జియస్ అంటాం, అంటే జస్ట్ సంథింగ్ లైక్ బ్యూటిఫుల్. ఇట్స్ ఓకే, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఓకే, బట్ సో ఈ మెడ భాగం ఒక ఇట్లా సో దట్ వీ కాల్ వర్డ్ గార్జియస్. షీఈస్ వెరీ గార్జియస్ మీన్స్ వేరింగ్ ఆల్ డైమండ్ నెక్లెస్ ఉంటుంది కదా కొంచెం. ఇప్పుడు ఈవెన్ అవర్ ఫాదర్, మదర్, సిస్టర్ ఆల్ వియర్ గోల్డ్, రైట్? సో ఎవరైనా అందమైన జ్యువెలరీ వేసుకున్నారు అనుకో, అప్పుడు వీ కెన్ సే టు దెమ్ వావ్ షీఈస్ గార్జియస్, వీ కెన్ సే దట్ టు సౌత్ ఇండియన్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ ఆల్ దిస్ జ్యువెలరీ కదా. సో కాబట్టి ఎవరైనా ఇట్లా అందమైనటువంటి నెక్లెస్ కానీ ఏదైనా ఇట్లాంటి కొంచెం గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ వేసుకుంటే వీ కెన్ సే ఎట్ దట్ టైమ్ వావ్ షీఈస్ రియలీ గార్జియస్. అక్కడ గార్జ్, GORGEOUS, గార్జియస్. సో గార్జియస్ అంటే మీకు అర్థమైనప్పుడు గార్జ్ అంటే మెడ ఈ యొక్క నెక్, ఈ యొక్క మూతి భాగంలో ఏముంటుంది, నాలుక ఉంటుంది. సో అది ఏం చేస్తుంది, టేస్ట్ చేస్తుంది. సో ఫైనల్గా నేను గార్జ్ అంటే నేను ఏం రాయొచ్చు, టేస్ట్ అని కూడా రాయొచ్చా, ఎస్, రుచి. ఇప్పుడు చూడండి గార్మాండ్, మ్యాండ్ అంటే ఏంది, ఇది ఇంగ్లీష్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, దీన్ని కూడా నేను ఇక్కడ రాయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. గార్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆర్డర్. మనకు చాలా పదాలు రూటింగ్ అయినాయి దీని మీద, డిమాండ్, కమాండ్, రిమాండ్, మ్యాండమస్. మీరు విని ఉంటారు మ్యాండమస్ అంటా ఉంటాం, స్పెషల్ రిట్ పిటిషన్, మ్యాండమస్, ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఆర్డర్, రైట్? సో అట్లా మ్యాండ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే టు ఆర్డర్ సమ్మన్ ఆర్ సంథింగ్ అన్న విధంగా మనం తీసుకుంటాం అన్నట్టు, క్లియర్? సో ఇక్కడ గార్మాండ్ అంటే ఏంది, నాలుక. గార్ అంటే ఏంది, టేస్ట్ అంటే ఏంటి, నాలుక. సో నాలుకకు రుచికరమైనది ఆర్డర్ వేసుకొని మరి తినడాన్ని ఏమంటారు అంటే గార్మాండ్. చూడండి గార్మాండ్కి గ్లూటన్కి పెద్ద తేడా ఏం లేదు సార్, రెండు ఒకటే. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి, గ్లూటన్ అంటే బాగా తింటే ఏమొస్తుంది, గ్లూకోజ్ వస్తుంది, GLUCOSE. అంటే మన భాషలో సింపుల్గా చెప్పాలంటే బాగా తిండిపోతూ బాగా తినేవాడిని ఏమంటారంటే గ్లూటన్. యా, గవర్నమెంట్ అంటే ఏమంటాం, లైక్ తిండిపోతు, రెండు ఒకటే, ఆర్డర్ వేసుకొని మరి తింటా ఉంటాడు, ఎక్కువ తినమన్నట్టు. గ్లూటన్ అన్నా కూడా ఎక్కువ తినేవాడు. ఇలా రెండు పదాలు ఇవ్వకూడదు, బట్ ఇచ్చాడు, మనం మ్యాచ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి గవర్నమెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి వన్ హూ ఎంజాయ్స్ ఫుడ్ అని ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా వన్ హూ ఈట్స్ గ్రీడీలీ అన్నాడు. వన్ హూ ఈట్స్ గ్రీడీ యాజ్ ఫర్ పనిష్మెంట్, మనం అంటా ఉంటాడు కదా కంచమైంది ఇంత ఉంటుంది అంటాడు చూడండి బ్రహ్మానందం. సో వీ కాల్ దట్ గాయ్ గ్లూటన్. అలా తినేవాడిని ఏమంటాం అంటే గ్లూటన్. పనిష్మెంట్ కోసం పెడతా ఉంది, ఎంత పెడితే అంత తినాలి, ఏది పడితే అది తినాలి. చెర్రీ ఏదో ఉంటుంది కదా వాళ్ళ మామ పేరు. సో జస్ట్ లైక్ దట్. సో ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ అంటే వన్ హూ ఎంజాయ్స్ ఫుడ్ అని చెప్పాలి. సో ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది, ఎస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఆప్షన్ ఎఫ్. మరి గ్లూటన్ అంటే ఏంటి, ఎస్ వన్ హూ ఈట్స్ గ్రీడీలీ, చాలా దురాశగా తినేవాడు, కంచమైంది ఇంత అంటా ఉంటాడు కదా. సో అది గుర్తుపెట్టేసుకోండి.
సో యాక్చువల్లీ ఈ రెండు పదాలు మీకు ఒక దగ్గర రావు ఎగ్జామ్లో, ఏదో ఒకటే ఇస్తాడు. గ్లూటన్ అన్నా గవర్నమెంట్ అన్నా తిండిపోతని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. వన్ హూ ఈట్స్ ఏ లాట్, ఆర్డర్ వేసుకొని మరి తింటా ఉంటాడు స్విగ్గీ జొమాటోలలో. సో అట్లా మరి గ్లూటన్ అంటే ఏంటి? వన్ హూ ఈట్స్ ఏ లాట్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ గ్రీడీ, దురాశ కొద్ది తింటా ఉంటాడు. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి? బాగా తింటే ఏమొస్తుంది? గ్లూకోజ్ వస్తుంది. సో రిమెంబర్, గ్లూకోజ్ గ్లూటన్, తిండిపోతుని ఏమంటాం? గ్లూటన్. ఇక నెక్స్ట్ అండి లాస్ట్ వర్డ్ గోర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము టంగ్ లేదా టేస్ట్ అని. మరి మెట్ అంటే ఏంది? టు రీచ్. మనం ఉంటాయి పదాలు మీట్, మెట్, మెట్, మీటింగ్, మీట్స్. మెట్ మీన్స్ రీచ్ అవ్వడం, తన యొక్క స్థితికి రీచ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటామంటే మెట్ అంటాం. సో గవర్నమెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వాట్ వి కాల్, తన రుచికి తన టేస్ట్కి మీట్ అవుతేనే తింటాడు, లేకపోతే తినడు. అంటే వన్ హూ ఈస్ గుడ్ ఎట్ జడ్జింగ్ ఫుడ్, ఇది బాగుంది ఇది బాగాలేదు అని చెప్పడాన్ని ఏమంటామంటే గవర్నమెంట్ అని చెప్తా ఉంటాం. జస్ట్ లైక్ దట్. ఓకే గైస్, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. గవర్నమెంట్ మీన్స్ వన్ హూ ఈజ్ లైక్ కనెజర్ ఆఫ్ గుడ్ ఫుడ్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను 11th క్వశ్చన్ ఐఎమ్ మ్యాచింగ్ టు ఆప్షన్ డి. షల్ ఐ మ్యాచ్ లైక్ దిస్? ఎస్, ఐ కెన్ మ్యాచ్. సో ఈ విధంగా ఈ పదం చూడండి, కనజర్ ఆఫ్ గుడ్ ఫుడ్. కనజర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? వన్ హూ ఈస్ గుడ్ ఎట్ జడ్జింగ్ ఆర్ట్స్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఈ రెండు పదాలు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. ఒకటి కనజర్ అని చెప్పాను, ఒకటి ఎఫర్వీస్ అని చెప్పాము. ఈ రెండు పదాలు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, ఇది ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, బికాస్ ఇట్ విల్ గెట్ రబ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ ఎంటర్ దీస్ టూ వర్డ్స్. ఇప్పుడు ఎఫర్వీజిన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పాము. అయితే చూడండి, మనకి ఇంగ్లీష్లో ఈఎస్సిఈ, ఈజ్ మీన్స్ టు బికమ్, అలా తయారవ్వడం, లేదా టు బిగిన్, అలా మొదలవ్వడం. ఇది మనం గుర్తుపెట్టేసుకోవాల్సినటువంటి పదం. అయితే చూడండి, దీనిలో చాలా పదాలు ఉన్నాయి మీకు. ఈజ్, ADOLESCENT, అడాల్సీంట్ అంటే టు బికమ్ అడల్ట్, అంటే యవ్వనావస్థ దశలోకి వెళ్ళిపోవడాన్ని ఏమంటారు? టు బికమ్ అడల్ట్ ఈస్ కాల్డ్ అడాల్సీంట్, అడాల్సీన్స్. మీరు వినే ఉంటారు జువెనిసీన్స్, JUVEN. జువెన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్, యంగ్. టు బికమ్ యంగ్ ఇట్స్ కాల్డ్ జువెనిసీంట్. అడాల్సీంట్ అంటే టు బికమ్ అడల్ట్, జువెనిసీంట్ అంటే టు బికమ్ యంగ్. నియర్ బై, చాలా దగ్గరి అర్థాలు ఇవి రెండు కూడా. చూడండి, జువెనిసీంట్ అంటే టు బికమ్ యంగ్, అడాల్సీంట్ అంటే టు బికమ్ అడల్ట్. యవనావస్థ దశలోకి వెళ్ళిపోవడము, మళ్ళీ యంగ్ అంటే మళ్ళీ కొత్త కిషోర్ లాగా మారడాన్ని ఏమంటారంటే జువెనిసీంట్ అని చెప్తా ఉంటాం. అడాల్సీంట్, జువెనిసీంట్. ఇప్పుడు మనకిచ్చినటువంటి పదం ఏంటంటే ఫర్వ్, FERV. ఫర్వ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బాయిల్, సలసల మసలడం. ఇప్పుడు చూడండి, ఎఫర్వీజింట్ టు బికమ్ బాయిలింగ్, టు బికమ్ బర్నింగ్, టు బికమ్ వెరీ passionate, to become zealous, to become focused, to become determined. అంటే అంత సలసల మసలేటువంటి ప్యాషనేటిక్ ఫెలో అన్నట్టు. సో వీ కాల్ దాట్ పర్సన్ ఎఫర్వీజింట్ పీపుల్, వెరీ ప్యాషనేట్ పీపుల్. సో ఇలా మీరు వినే ఉంటారు ఇరిడిసీన్ అనే ఒక పదం ఉంటుంది, IRIDESCENT. టు బికమ్ షోయింగ్ మల్టిపుల్ కలర్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇరిడిసీంట్. ఇలా. సో ఇందులో మనం గుర్తుపట్టాల్సిన పదం ఏంటిగో, ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ESCE అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, దీన్ని మనం నోటీస్ చేయాలి. ఈజ్ మీన్స్ టు బికమ్ ఆర్ టు బిగిన్, అలా తయారవ్వడం, అలా మొదలవ్వడం ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్. ఎఫర్వీజింట్, జువెనిసీంట్, అడాల్సీంట్. మీరు కాన్వాల్జింట్ అనే పదం కూడా వినే ఉంటారు కదా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, కాన్వాల్జింట్ ప్లాస్మా థెరపీ. కరోనా టైంలో పెద్ద ఎత్తున మనం విన్నాం దీన్ని. కాన్వాల్ అంటే, కాన్వాల్ మీన్స్ టు బికమ్ హెల్దీ, HEA. కాన్వాల్ మీన్స్ హెల్త్, HEALTH. టు బికమ్ అగైన్ హెల్త్ కాన్షియస్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్వాల్జింట్ ప్లాస్మా థెరపీ. కాన్వాల్జింట్ అంటే మళ్ళీ ఆరోగ్యంగా తయారవ్వడం, రీగెయినింగ్ హెల్త్, మళ్ళీ కొత్తగా ప్రారంభం అవ్వడం. ఓకే, సో ఇలా మనం పదాలు, ఈ పదం యొక్క మీనింగ్ మీకు అర్థమైంది. ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏంటంటే ఈజ్. ఈజ్ మీన్స్ టు బికమ్ ఆర్ టు బిగిన్, అలా తయారవ్వడం లేదా అలా మొదలవ్వడాన్ని ఏమంటారు అంటే, సో వీ కాల్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్, టు బిగిన్ ఆర్ టు బికమ్. దట్స్ ఆల్.
సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. ఈ విధంగా ఆ పదం యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇంకొక పదం అన్నాం కదా, అది కూడా చెప్పి క్లోజ్ చేద్దాం. చూడండి, రైట్, వన్ మోర్ వర్డ్ ఈస్ హియర్. సో వీ టోల్డ్ అబౌట్ వాట్? ఎఫర్వీసెంట్ ఆల్సో క్లియర్. గవర్నమెంట్ బాండ్ వివా ఎఫర్వీసెంట్ క్లియర్. కనజర్ అని చెప్పాం కదా, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ పదం చూడండి, యాక్చువల్గా చూడండి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, EU అంటే అర్థం ఏంటంటే విచ్ మీన్స్ గుడ్. చాలా పదాలు దీని మీద రూట్ అయి ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో. EU మీన్స్ గుడ్, మంచి అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కనజర్ అన్నాం కదా, స్పెల్లింగ్ కూడా చూసుకోండి, వెరైటీగా ఉంటుంది. CONNOISSEUR, ఈ కనజర్. ఇప్పుడు చూడండి, EU అంటే గుడ్. ఇక్కడ కాన్ అంటే ప్రిఫిక్స్. ప్రిఫిక్స్ అర్థం ఏంటి? టుగెదర్ కదా. కాన్ మీన్స్ టుగెదర్, అంటే అంతా ఒక దగ్గరగా. వాట్ అబౌట్ నాయిస్, విచ్ మీన్స్ టు నో, తెలుసుకోవడం. KNOW అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. వన్ హూ ఈస్ గుడ్ ఎట్ నోయింగ్ టుగెదర్ ఇస్ కాల్డ్ కనజర్. వన్ హూ ఈస్ గుడ్ ఎట్ జడ్జింగ్ ఆర్ట్స్, వన్ హూ ఈస్ గుడ్ ఎట్ జడ్జింగ్ ఆర్ట్స్, వీ కాల్ దట్ పర్సన్ కనజర్. ఆయన ఉంటాడు కదా, ఎవరు? శంకరం మాస్టరా, సుందరం మాస్టరా. సో వీ కాల్ దెమ్. ఆయన చూడండి, ఎంత బాగా డ్యాన్స్ చేసినా, ఎంత బాగా పాట పాడినా కూడా ఏదో ఒక మెలిక పెడతా ఉంటాడు. బికాస్ హీఈస్ గుడ్ ఎట్ దోస్ ఆర్ట్స్. తెలిసిపోద్ది ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏందనేది. సో వీ కాల్ దట్ పర్సన్స్, దట్ సార్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కనజర్స్. అంటే వన్ హూ ఈస్ గుడ్ ఎట్ సమ్వన్ హూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ జడ్జింగ్ ఆర్ట్స్, వీ కాల్ దెమ్ కనజర్స్. అది ఫుడ్ కావచ్చు, ఇంకేమైనటువంటి డ్యాన్సు, సింగింగ్, ఇట్లాంటి కళల్లో మంచి ప్రావీణ్యం గలవాన్ని ఏమంటారు అంటే కనజర్. సో ఇక్కడ కూడా అదే పదం మనకి ఇచ్చాడు, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ కూడా కనజర్ అనే పదం వాడాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పెల్లింగ్ కూడా. CONNOISSEUR. EU అంటే గుడ్, NOI అంటే టు నో, కాన్ అంటే టుగెదర్. అన్ని విషయాలు బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి. వి కాల్ దట్ పర్సన్ కనజర్. కనజర్ ఎట్ ఫుడ్, కనజర్ ఎట్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్. సో వీ టేక్ మెనీ, చాలా చోట్ల ఈ పదాన్ని మనం వాడుకుంటాం ఇట్లా. సో కాబట్టి హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ వాట్ ఈస్ దిస్, మనకు ఈ యొక్క మ్యాచ్ ద ఫాలోవింగ్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ క్లియర్లీ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి, సో దట్ వీ కెన్ గివ్ ద రిప్లై. క్లోజ్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ టుడేస్ ఎడిటోరియల్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దట్ ఇక్కడ ఒక పదం వాడాడు. యాక్చువల్గా అలార్మింగ్ అనే ఒక పదం వాడడం జరిగింది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అలార్మింగ్? అలార్మింగ్ అనే పదం మనం పొద్దున అలారం పెడతాం కదా, అదే స్పెల్లింగ్ అండి, కొత్త స్పెల్లింగ్ ఏం కాదు. ఇది వర్బ్గా కూడా వాడతారు. ఇక్కడ ఎలా వాడాడు? షిఫ్ట్ అంటే నౌన్ కదా. సో అలార్మింగ్ అనే పదాన్ని ఎలా వాడుకున్నాడు అంటే అడ్జెక్టివ్గా వాడుకున్నాడు అని ఫీల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఇది వర్బ్ ఫామే, కానీ ఇప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే అడ్జెక్టివ్ లాగా పనిచేస్తుంది, వర్బ్ లాగా పనిచేయట్లేదు. సో దట్స్ అ క్లారిటీ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అలార్మింగ్ అంటే ఫ్రైటనింగ్, అపాలింగ్, ఫియర్ఫుల్, డేంజరస్, పెరిలస్, డిజాస్ట్రస్, డివాస్టేట్. సో ఇవన్నీ పదాలు మనం తీసుకుంటాం. అలార్మింగ్ షిఫ్ట్ అంటే ఒక భయపెడుతున్నటువంటి మార్పు, చేంజ్. షిఫ్ట్ మీన్స్ చేంజ్. సో ఇవాళ అమెరికాలో ఏదైతే భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అనేది ఆపరేషన్కి గురవుతుంది, సప్రెషన్కి గురవుతుంది, దాని పట్ల పెద్ద ఎత్తున భయాందోళనలు చెలరేగుతున్నాయి ఇవాళ అమెరికాలో. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మీరు చూసే ఉంటారు, మీ కొడుకు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే మా వాడు అమెరికా వెళ్ళాడు అంటే రిలాక్స్. మీ వాడు ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాడు అంటే మా వాడు అమెరికాలో జాబ్ చేస్తున్నాడు, మా అమ్మాయి అమెరికాలో ₹1,00,00,000 జీతం తీసుకుందంటే ఒక స్టేటస్ ఉండేది ఇంతవరకు ఇండియాలో. ఎక్కడైనా కూడా మన ఇళ్ళలో కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా, మా వాడు ఎక్కడికి పోయిందంటే అమెరికా పోయిండు, గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ మారిపోయింది. నువ్వు ఈవెన్ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ అయినా సరే ఇంటికి పంపించేస్తున్నారు అని, అంటే ఆ యొక్క స్వయాన వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి JD వ్యాన్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ఆల్ అవర్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్. అది మేము ఉంచాలంటే ఉంచుతాం, లేకపోతే తీసి పడేస్తాం. గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చినంత మాత్రాన మీరు పర్మనెంట్ అమెరికన్ హోల్డర్స్ ఏం కాదు. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ పుట్టినంత మాత్రాన అంటే దానికి కొన్ని పారామీటర్స్ మాట్లాడాడు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో ఆ విధంగా అమెరికా ఎందుకు అంత ఫేమస్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లివింగ్. సో ఇలా చాలా అంశాల యొక్క మేళవింపే అమెరికా. ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అమెరికాకి ఎందుకు పోవాలనుకుంటారంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్రీడమ్, దెర్ ఆర్ నో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సైడ్ ఎస్పెషల్లీ. బట్ ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత
అన్ని కూడా కట్ చేస్తున్నాడు. విద్యాశాఖనే కట్ చేస్తామని డైరెక్ట్గా అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు ఇక్కడ ట్రంప్. సో ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ వాట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. దానివల్ల క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. వేరే దేశాల వాళ్ళు అమెరికాకు వచ్చి అమెరికన్ కంట్రీ పైన వీళ్ళు పెత్తనం చెలాయిస్తున్నారు. అరే ఇదేంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళంతా షాక్ అయిపోయి, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కాస్త డిప్రెషన్కి కూడా గురైపోయి ఇవాళ ట్రంప్ లాంటి ప్రెసిడెంట్స్ దాన్ని కాలరాస్తున్నారు. ఫ్రీ స్పీచ్ మీకు ఇవ్వం మేము అని చెప్పేసి వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోమంటున్నారు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా తను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, మీరు అమెరికాకు చదువు కోసం వచ్చారు, చదవండి, మీరు పట్టాలు సంపాదించుకోండి, మీరు జాబులు సంపాదించుకోండి, అంతేగాని మా యొక్క నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్స్కి అమెరికా యొక్క ఫారిన్ పాలసీకి భంగం వాటిల్లిస్తానంటే మేము ఊరుకోము, మిమ్మల్ని పంపిస్తాం తిరిగి, మీ యొక్క వీసాస్ క్యాన్సిల్ చేస్తామని చెప్పేసి ఆ యొక్క జేడీ వాన్స్ ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళంతా పెద్ద కంఠంతో మాట్లాడుతున్నారు. ఈవెన్ సెక్రటరీ కూడా, ఫారిన్ సెక్రటరీ. సో ఇలా ఆ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అనేది కంప్లీట్గా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు అమెరికాలో సెటిల్ అయిందంటే రిలాక్స్గా ఉండేది, కానీ సరే సిచ్యువేషన్ మారిపోయింది ఇప్పుడు అలా. ఓకేనా, మనం చూసాం కదా ఎన్నో రకాల మార్పులు ఇవాళ చూడడం జరుగుతుంది. ఇవాళ బేడీలు, హ్యాండ్ కప్స్, షాకిల్స్ వేసి చైన్లతో కట్టేసి మిలిటరీ ఎయిర్ప్లేన్లో ఇండియాకి తీసుకొచ్చారు 200-300 మందిని. సో అలా ప్రపంచం అంతా ఇవాళ అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది ఇవాళ ట్రంప్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల వల్ల. తప్పదు మరి, వారి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో మరి వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు అది కూడా మనం ఆలోచించాలి. అయినా ఎక్కడో నువ్వు ఇజ్రాయెల్ నుంచి వెళ్ళి, ఎక్కడో జూయిస్ అనే కమ్యూనిటీ నుంచి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు గాజా కోసం ప్రాటెస్ట్ చేయడం ఏంటి, హమాస్ కోసం ప్రాటెస్ట్ చేయడం ఏంటి? విరుద్ధం కదా కంప్లీట్గా, అమెరికన్ ఇంట్రెస్ట్కి కంప్లీట్గా విరుద్ధం అది. నువ్వు ప్రాటెస్ట్ చేయాలంటే చలో యూ గో టు యువర్ కంట్రీ అండ్ ప్రాటెస్ట్, అంతేగాని అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో కూర్చొని అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో నువ్వు ప్రాటెస్ట్ చేయడం ఏంటి? విరుద్ధం, వెరైటీ కాకపోతే. సో కాబట్టి ఇలాంటి భావాలు కుదరదు అని ట్రంప్ ముక్తకంఠంతో చెప్పేసి వాళ్ళందరినీ బయటకు పంపిస్తున్నాడు. సో కాబట్టి ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. మనం అనుకున్న పదమే అలామ్, అలామ్డ్, అలామ్డ్, అలామింగ్, అలామ్స్. సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రైటనింగ్, ఫియర్ఫుల్ సిచ్యువేషన్, డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అలాంటిది చోటు చేసుకుంది. ఎక్కడ అంటే ఇది ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి ఇది మొత్తం కూడా ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది. అండ్ ద యుఎస్ గవర్నమెంట్, అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఫ్రీ స్పీచ్ రైట్స్, అంటే భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన హక్కుల పైన పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ అమెరికా ప్రభుత్వం విరుచుకుపడుతుంది. వారి యొక్క వీసాలను కట్ చేసి ఇంటికి పంపిస్తుంది. సో ఇది మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి విషయం. లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. యాక్చువల్లీ ఏం చెప్తున్నాడు ఏంది అనేది లెట్స్ ఫోకస్. సో ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ వి రీడ్ అండ్ ద సెకండ్ ప్యాసేజ్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, ఓకేనా? లెట్స్ స్టార్ట్. Secretary of State Marco Rubio has confirmed that there is an ongoing program in the United States to revoke the visas of foreign students who are taking activities that are counter to our national interest and to our foreign policy. See that, full stop. ikkadi varaku sentence అయిపోయింది. That's all. So ఈ సెంటెన్స్లో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? వి టేక్ ద సబ్జెక్ట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మార్కో రూబియో. ఇది మొత్తం కూడా సబ్జెక్ట్గా తీసుకోవాలి ఇక్కడి వరకు, ఓకేనా? ఇదంతా కూడా సబ్జెక్ట్. సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మార్కో రూబియో ఇది సబ్జెక్ట్. ఆయన పేరేంది? మార్కో రూబియో. వర్బ్ చూడండి, హ్యాస్ కన్ఫర్మ్డ్, దీన్ని బలపరిచాడు, ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు చాలా బలంగా. ఏ విషయము అంటే అక్కడ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు దట్ అన్నాడు కదా, వాట్ ఈస్ దట్? ఈస్ కాల్డ్ ఏ కంజంక్షన్. ఏం చెప్పాడు మార్కో రూబియో అంటే చెప్తున్నాడు. దేర్ అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటాం. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్. దట్స్ ఆల్, సెంటెన్స్ అయిపోయింది. దేర్ ఈజ్, అంటే దేర్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? an ongoing ప్రోగ్రామ్. యాక్చువల్గా ఐమ్ సారీ, దీన్ని క్లియర్గా నేను ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, ఓకేనా? చాలా క్లియర్గా ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకుందాం. దేర్ ఈజ్ an ongoing అంటే ప్రస్తుతం అమలవుతున్నటువంటి, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ రైట్ నౌ, ongoing ప్రోగ్రామ్. ఒక పథకం అనేది ఈ అమెరికాలో ఇవాళ చలామణిలో ఉంది. దట్స్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. దెర్ ఈజ్ అన్ ఆన్గోయింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఎక్కడ ఈ ప్రోగ్రాము? ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. అమెరికాలో ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది చలామణిలో ఉందంట. ఆ ప్రోగ్రామ్ దేనికి అంటే టు రివోక్ ద వీసాస్. ఇగో ఇది మళ్ళీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. చూడండి, ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. నిన్ననే మాట్లాడుకున్నాం మనం. ఒక్క అనే పదానికి యొక్క అర్థం ఏంటంటే టు స్పీక్. రి అంటే మళ్ళీ, అంటే ఒకసారి మాట్లాడి అప్రూవ్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ మాట్లాడి క్యాన్సిల్ చేయడం. ఇట్స్ కాల్డ్ రివొకేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 370 అని చెప్పాను. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అందులో మీకు సిఏ కనబడుతుంది, ఇక్కడ వర్బ్ తీసుకుంటే కేఈ కనబడుతుంది. బట్ సి అన్న కే అన్న ఒకటే, పెద్ద వర్రీ అవ్వద్దు. రివోక్ మీన్స్ టు క్యాన్సల్ ఒఫిషియల్లీ సంథింగ్. అధికారికంగా దాన్ని
శూన్యం చేయడం, క్యాన్సలింగ్, నల్లిఫైయింగ్, దాన్ని మొత్తం శూన్యం చేయడం. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ టు రివోక్ ద వీసాస్, ఎవరి యొక్క వీసాస్, ఇప్పుడు అర్థమైందా? రివోక్ అంటే క్యాన్సల్, వీసాస్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారంట. ఎవరి యొక్క వీసాస్? ఓ ఫారిన్ స్టూడెంట్స్. ఫారిన్ స్టూడెంట్స్ అంటే అమెరికా వాళ్ళు తప్ప మిగతా ఏ దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే ఫారిన్ స్టూడెంట్స్ అంటాం. లైక్ ఇండియన్స్ ఆర్ ఫారిన్స్ ఫర్ అమెరికన్స్, అమెరికన్స్ ఆర్ ఫారిన్స్ ఫర్ ఇండియా, జస్ట్ లైక్ దట్. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వేరే ఏ దేశస్తుల వీసాలైనా సరే ఇవాళ అమెరికా వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారంట. టు రివోక్ ద వీసాస్ ఆఫ్ ఫారిన్ స్టూడెంట్స్. ఫారిన్ స్టూడెంట్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? హూ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రనౌన్. దీన్ని ఏమంటాం? రిలేటివ్ ప్రనౌన్. ఇది ఎవరి గురించి చెప్తుంది? దాని ముందున్న వారి గురించి చెప్తుంది. దీని ముందున్న వారెవరు? స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్ అంటే ప్లూరల్ కదా. ఇక చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఆర్ ప్లూరల్. ఆర్ టేకింగ్, ఇది వర్బ్గా తీసుకుంటాం. ఆర్ టేకింగ్ యాక్టివిటీస్, కొన్ని కార్యకలాపాలు చేపడుతున్నారంట అలాంటి విద్యార్థులు, ఫారిన్ స్టూడెంట్స్. ఆర్ టేకింగ్ యాక్టివిటీస్, కొన్ని రకాలైనటువంటి కొన్ని ప్రొటెస్ట్లు కానీ ఎడ్యుటేషన్స్ కానీ కొన్ని చేపడుతున్నారంట. యాక్టివిటీస్ పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? దట్. ఈ దట్టు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంది? యాక్టివిటీస్. ఏం చెప్తుంది? దట్ ఆర్. ఇగో ఇది మళ్ళీ వర్బ్. కౌంటర్ అంటే ఏంటి? అపోజిట్. దట్ ఆర్ కౌంటర్. కౌంటర్ అంటే ఏంటి? అపోజిట్. అడ్జెక్టివ్గా తీసుకుంటాం దీన్ని. దట్ ఆర్ కౌంటర్, దేనికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయంట? టు ఆర్ నేషనల్ ఇంటరెస్ట్, మా జాతి ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయంట. అండ్ టు ఆర్ ఫారిన్ పాలసీ, ఏనా, మా దౌత్య విధానానికి, ఫారిన్ పాలసీకి విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క వీసాసు, ఆ యాక్టివిటీస్ ఎవరైతే చేపడుతున్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ యొక్క వీసాసు వీళ్ళు రివోక్ చేస్తున్నారంట, క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు. టు రివోక్ ద వీసాస్. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఈ పద్ధతి అంతా కూడా? ద యుఎస్, యునైటెడ్ స్టేట్స్, అమెరికా, ద పవర్ఫుల్ అండ్ రిచెస్ట్ కంట్రీ, ద సూపర్ పవర్ ఆన్ ద గ్లోబ్. భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఇవాళ ఏదైతే యూరోపు, కెనడా, ఈ దేశాలు, జర్మనీ, జపాన్ అంటున్నామో, వీళ్ళంతా కలగట్టుకొని వచ్చినా కూడా అమెరికన్ ఏం చేయలేరు. దట్ మచ్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ. సో మరి అంత పవర్ఫుల్ కంట్రీలో ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కొంచెం వెగటుగా ఉంది అని రైటర్ యొక్క వాదన. యా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి? సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మార్కో రూబియో. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ కన్ఫర్మ్డ్. అయిపోయింది సబ్జెక్ట్ వర్బ్. దట్ కంజంక్షన్. దేర్ ఈజ్ యాన్, అయిపోయింది. దేర్ ఈజ్ అనేది సబ్జెక్ట్, దేర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్. అండ్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఇప్పుడు ఒక పథకం అనేది అమల్లో ఉందంట. ఎక్కడ? అమెరికాలో. ఎందుకు? టు రివోక్ ద వీసాస్. ఎవరి వీసాస్? స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఆర్ టేకింగ్ యాక్టివిటీస్, కొన్ని కార్యకలాపాలు చేపడుతున్నారు. ఆ కార్యకలాపాలు ఎలా ఉన్నాయి? దే ఆర్ కౌంటర్ అంటే అపోజిట్. దేనికి అపోజిట్గా ఉన్నాయి? ఆర్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్, మా జాతి ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి అని మార్కో రూబియో అంటున్నారు. అండ్ ఇంకా దేనికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయంటే టు ఆర్ ఫారిన్ పాలసీ, మా యొక్క దౌత్యపరమైనటువంటి ఆ పాలసీ విధానానికి కూడా విరుద్ధంగా ఉన్నాయి ఈ విద్యార్థులు చేపడుతున్నటువంటి యాక్టివిటీస్. అందుకే వారి యొక్క వీసాస్ కట్ చేస్తున్నాం. మరి పద్ధతే కదా అని రైటర్ అంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? మళ్ళీ రిపోర్ట్స్. రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి? కొన్ని స్టడీస్, కొన్ని అధ్యయనాలు. వర్బ్ ఏంటి? సజెస్ట్. అవి ఏం సలహా ఇస్తున్నాయి? కొన్ని అధ్యయనాలు అంటే సజెస్ట్ దట్. రిపోర్ట్స్ అంటే ప్లూరల్, సజెస్ట్ కూడా ప్లూరలే. కొన్ని అధ్యయనాలు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే దట్ అంటే కంజంక్షన్. దట్ కొన్ని అధ్యయనాలు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే సెవరల్ 100 వీసాస్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? చాలా వందల కొద్ది వీసాసు. వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్ బీన్ రివోక్డ్. చూసారా, వర్బ్ ఫామ్ ప్యాసివ్లో ఇచ్చాడు. హ్యావ్ బీన్ రివోక్డ్, ఆల్రెడీ క్యాన్సల్ చేయబడ్డాయి అంటున్నాడు. అయిపోయింది. సెవరల్ 100 వీసాస్ హ్యావ్ బీన్ రివోక్డ్, ఆల్రెడీ క్యాన్సల్ చేయబడ్డాయి. రిటర్న్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో విచ్ ఇంక్లూడ్, మరి ఆ ఇప్పుడు మళ్ళీ విచ్ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. మరి ఆ వీసాలో ఇంకేమున్నాయి? ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ వర్బ్. విచ్ ఇంక్లూడ్ దోస్. ఆ వీసాస్లో కొన్ని ఈ వీసాస్ కూడా ఉన్నాయంట. దోస్. ఏ వీసాసు? ఇప్పుడు మళ్ళీ దోస్ అంటే సబ్జెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. దోస్ వర్ హెల్డ్ బై ఇండియన్ స్టూడెంట్స్. భారతీయ విద్యార్థుల వీసాలు కూడా వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేశారండి. ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా కొంచెము ఇలాంటి యాక్టివిటీస్లో పాల్గొంటున్నారు. సో అందుకని చెప్పి భారతీయ విద్యార్థుల వీసాస్ కూడా వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేశారంట. ఇది పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ రిపోర్ట్స్. మరి కొన్ని అధ్యయనాలు ఏం చెప్తున్నాయి? ఈ అధ్యయనాలు, దీస్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఈ అధ్యయనాలు. ఇక్కడ ఆల్సో అంటే అడ్వర్బ్గా తీసుకుంటాం. ఆల్సో అంటే అడ్వర్బ్. దీస్ రిపోర్ట్స్, ఈ అధ్యయనాలు. వర్బ్ ఏంటి? ఇండికేట్. ఇవి సూచిస్తున్నాయి. ఇండికేట్ అంటే చూపించడం.
జస్ట్ లైక్ టు షో, టు డిస్ప్లే. సో దీస్ రిపోర్ట్స్ ఇండికేట్, ఈ అధ్యయనాలు ఇలా చెప్తున్నాయి. ఎలా చెప్తున్నాయి? దట్ అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్, దట్ అంటే కంజంక్షన్. ఏం చెప్తున్నాయి కొన్ని అధ్యయనాలు అంటే, ద యుఎస్ గవర్నమెంట్, అమెరికా ప్రభుత్వము, ట్రంప్ ప్రభుత్వము ఈజ్ యూజింగ్, ఇగో ఇది వర్బ్, ద యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ యూజింగ్ అనేది వర్బ్. ఏం యూజ్ చేస్తుంది? సర్వేలెన్స్. సర్వేలెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నిఘా వ్యవస్థ, ద క్లోజ్ ఇన్స్పెక్షన్. మనం సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అంటాం కదా, అట్లా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? సర్వేలెన్స్, నిఘా వ్యవస్థ. సో ఇలాంటి నిఘా వ్యవస్థని అమెరికా ఉపయోగించుకుంటుందంట. ఎలాంటి నిఘా వ్యవస్థని? సర్వేలెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీ, సర్వేలెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీ. మరి ఈ విద్యార్థుల యొక్క వీసాస్ నిజమా కాదా, వీరిని ఎలా పట్టుకుంటుంది అమెరికా ప్రభుత్వం అంటే, వారి యొక్క సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీ. ఈ ఫేస్బుక్, తర్వాత ఈ ఎక్స్, అదేవిధంగా ఈ వాట్సాప్, సిగ్నల్, ఇలాంటి వివిధ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా, గూగుల్, చాట్ జీపీటీ, ఇలా చాలా వచ్చాయి కదా, గ్రాక్ అని చెప్పి, చాట్ జీపీటీ అని చెప్పేసి, డీప్ సీక్ అని చెప్పేసి, ఇలా చాలా రకాల సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చినాయి. వాటి మీద చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి సర్వేలెన్స్ చేసి అమెరికా ప్రభుత్వము ఏం చేస్తుంది? ఎవరైతే అలాంటి నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్కు ఎగనెస్ట్గా, నేషనల్ పాలసీ, ఫారిన్ పాలసీకి ఎగనెస్ట్గా ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో వారిని పట్టుకొని వారి వీసాని అమెరికా కట్ చేస్తుందంట. అది పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఓకే, సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీ యాజ్ ఎ బేసిస్. బేసిస్ అంటే ఏంటి? ఆధారము. యాజ్ అ బేసిస్, ఒక ఆధారంగా పెట్టుకొని ఫర్ దీస్ రివొకేషన్స్. ఇగో రివొకేషన్స్ అంటే క్యాన్సలేషన్స్. ఇగో ఇక్కడ నౌన్గా రాశాడు. ఇది నౌను, ఇది వర్బు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదే రివోక్డ్ అనేది వర్బ్గా మాట్లాడుకున్నాడు. ఇక్కడ షన్ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాం? మనం నౌన్గా తీసుకుంటాం. దట్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్. సో మరి ఈ రివొకేషన్స్ అంటే క్యాన్సలేషన్ దేని ఆధారంగా వాళ్ళు లెక్కలోకి తీసుకుంటున్నారంటే, వారి యొక్క సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్, ఈ ఫేస్బుక్లలో ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడము. అమెరికా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అమెరికా ఈజ్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ కంట్రీ. ఆడిగో వీళ్ళు ఆ పనులు చేయడం ఎందుకు? వెళ్ళారు, చదువుకోండి, చక్కగా ఉద్యోగం చేసుకోండి. నిజంగానే మీకు ఏమైనా భంగం ఆ దేశంలో మీకేమైనా అభద్రత ఉంటే అప్పుడు మీరు కన్సర్న్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు కదా. ఎక్కడో గాజాలో ఉన్నటువంటి హమాస్కు సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం మీకేముంది? సింపుల్ లాజిక్ కదా. ఎక్కడో యెమెన్లో ఉన్నటువంటి హూతీస్కి సపోర్ట్ చేయాల్సినటువంటి మీకేం అవసరం? మీరు విద్యార్థులు చదువుకోండి. సరే, ఇప్పుడు ఎన్నో విప్లవాలు అనేటివి యూనివర్సిటీస్ నుంచే పుట్టాయి. యాక్చువల్లీ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ద బేసిస్ ఫర్ దేర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ కన్సర్న్, ఒప్పుకుంటాం. కానీ కరెక్ట్ కాజ్కి మీరు వాడుకుంటే బాగుంటుంది. ఎక్కడో హమాస్కి సపోర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అమెరికాలో కూర్చొని ప్రొటెస్ట్ చేయడం ఏంది? విరుద్ధం కాకపోతే అని రైటర్ అంటున్నాడు, నేను కాదు. ఓకేనా, రైట్. సో ఇంకేమంటున్నాడు? మార్కో రూబియో, మిస్టర్ రూబియో. వర్బ్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ఏంటి? మిస్టర్ రూబియో. వర్బ్ ఏంటి? రెఫరెన్స్డ్. ఇక్కడ ఆల్సో అంటే అడ్వర్బ్. రెఫరెన్స్డ్ అంటే లైక్ జస్ట్ లైక్ టోల్డ్, రిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు అంటే ఆ ఉదాహరణ చెప్పాడు. ఏ ఉదాహరణ చెప్పాడు ఆయనే? మార్కో రూబియో. రెఫరెన్స్డ్ ద మోర్ ట్రబులింగ్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇది ఆబ్జెక్ట్. రెఫరెన్స్డ్ ద మోర్ ట్రబులింగ్ ఆస్పెక్ట్స్, ఎక్కువ బాధ పెడుతున్నటువంటి విషయాలని గుర్తు చేశాడు అన్నట్టు. ఇక్కడ రెఫరెన్స్ అంటే గుర్తు చేశాడు. సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. మిస్టర్ రూబియో రెఫరెన్స్డ్ ద మోర్ ట్రబులింగ్ ఆస్పెక్ట్స్. ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఈ అంశాలు. ఏ అంశాలను గుర్తు చేశాడు? ఆఫ్ ద గాజా వార్ ప్రొటెస్ట్స్. చూసారా, గాజా మీద ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడుతుంది కదా. గాజాలో ఉన్నటువంటి హమాస్ మిలిటెంట్స్ పైన, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాలస్తీనీయుల పైన ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడుతుంది. దాని వెనకాల అమెరికా ఉందనే వాస్తవం నిజం. ఇవాళ ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎవరు? అమెరికా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమెరికాలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఏం చేస్తున్నారు? గాజాకి సపోర్టుగా అమెరికాలో నిలబడుతున్నారు. ఎందుకంటే అమెరికా ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నువ్వు నిలబడాల్సింది ఇజ్రాయెల్కి ఆపోజిట్లో, అమెరికా కాదు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో ఆఫ్ ద గాజా వార్ ప్రొటెస్ట్. ఇప్పుడు ఈ గాజా వార్ ప్రొటెస్ట్లలో ఎవరు? ప్రొటెస్ట్ అంటే నిరసనలు తెలపడం, ఎడ్యుటేషన్, ఆందోళన తెలపడం. సో గాజా వార్కు సంబంధించి కొన్ని నిరసనలు తెలుపుతున్నారంట. ఆ విషయాలను ఉటంకించాడు మార్కో రూబియో. అమెరికాలో కొంతమంది విద్యార్థులు కొన్ని యూనివర్సిటీలలో గాజాకి సపోర్ట్గా వాళ్ళు నిరసనలు చేపడుతున్నారంట అమెరికాలో. సో ఈ ప్రొటెస్టులు ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయో చెప్తున్నాడు అన్నట్టు ఇక్కడ. జూయిష్ స్టూడెంట్స్, ఈ జూయిష్ స్టూడెంట్స్, ఆ విద్యార్థులు ఇది వర్బ్. వర్ రిపోర్టెడ్లీ హెరాస్డ్. అమెరికాలో పెద్ద ఎత్తున జూయిష్ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున హెరాస్కి గురి కాబడ్డారంట, హెరాస్మెంట్ చేయబడ్డారంటే కొంచెం రకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేయడం.
ఆర్ యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్స్ వర్ ఆక్యుపైడ్. ఇంకా కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ భవనాలు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ఆక్యుపై చేయబడ్డాయంట ఈ యొక్క నిరసనల్లో. సో ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఈ రైటర్ ఏ ఉద్దేశంతో రాసిండో ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఇక్కడ కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు, కొంచెం తిప్పి కొడుతున్నాడు. సరే, మీకు అర్థమైతే హ్యాపీ ఈ యొక్క లైన్. సో ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకుంటామంటే మిస్టర్ రూబియో. వర్బ్ ఏంటంటే రిఫరెన్స్డ్, ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. ఏం ఉదాహరణ ఇచ్చాడంటే మోర్ ట్రబులింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద గాజా వార్ ప్రొటెస్ట్స్. ఈ నిరసనలో ఏం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. కొంతమంది జూయిష్ స్టూడెంట్స్ వల్ల వాళ్ళు హెరాస్ చేయబడ్డారంట. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా ఆక్యుపై చేయబడ్డాయంట. ఇగో ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మార్కో రూబియో చెప్పాడు. అందుకే ఫ్రీ స్పీచ్ అనేది రీజనబుల్గా ఉండాలి. మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆర్టికల్ 19(1), 19(2)లో అదే చెప్తున్నది. భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ, ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ గివెన్ టు ద ఇండివిజువల్, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆల్సో ఇంపోజ్డ్. అంటే మాట్లాడుకున్నాం కదా, జోకులు వేస్తే వెయ్యి, కానీ నా మీద జోకులు వేస్తే మాత్రం ఊరుకోను అని రాజ్యాంగం అంటుంది డైరెక్ట్గా. అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయినా భారత కాన్స్టిట్యూషన్ అయినా సేమ్ ఫిలాసఫీ. మీకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్కి సంబంధించిన హక్కు ఇవ్వబడింది, కానీ దాన్ని తగిన విధంగా ఉపయోగించాలి కదా అనేది పాయింట్ ఇక్కడ. అంతేగాని రాజ్యాంగానికి అంటే నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్కి, ఆ నేషనల్ ఫారిన్ పాలసీకి భంగం వాటిల్ల విధంగా మీ యొక్క ప్రొటెస్టులు ఉండకూడదు అనేది యొక్క ఉద్దేశం. క్లియర్? లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇన్ హిస్ వ్యూ అంటే మార్కో రూబియో. ఇక్కడ ఇన్ అంటే ఎవరు, హిజ్ అంటే ఎవరు, మార్కో రూబియో. తన యొక్క ఆలోచన ప్రకారం, ఇన్ హిస్ వ్యూ అంటే ఇన్ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, తన యొక్క ఆలోచన ప్రకారంగా. ఇక్కడ ఇఫ్ అంటే కంజంక్షన్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఎప్పుడుగా. ఇలా జరిగినట్లయితే, ఎలా జరిగినట్లయితే, ఇఫ్ an action, ఒక పని, an action would justify, justify అంటే న్యాయం చేయడం. an action would justify, ఈ పని న్యాయం చేస్తుంది అనుకుంటే ఏ పని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఇది మనం జెరెండియల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. డెనింగ్ ద వీసా, డెనింగ్ ఆఫ్ వీసా, డెనింగ్ అంటే క్యాన్సలేషన్ అంటే నిరాకరించడం, రిజెక్టింగ్, రిఫ్యూజింగ్ ఆఫ్ వీసా ఎట్ ద అప్లికేషన్ స్టేజ్. ఇగో అంటే ఇప్పుడు మనం అమెరికాలోకి వెళ్దామని మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి కదా. సో అప్పుడే ఒకవేళ అమెరికా కనుక దాన్ని అంటే కొంచెం తన యొక్క రిగ్రెటెన్స్ ఇక్కడ వెలిబుచ్చుతున్నాడు. ఇప్పుడు మనం అంటాం కదా తెలుగులో, ఇప్పుడు తిన్నింటి వాసనాలు లెక్క పెట్టద్దురా అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు కూడా. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంది, వాడు మన ఇంటికి రాకముందే వాడిని కట్ చేస్తే అయిపోద్ది, వానికి మనకు సంబంధం లేదు లెక్క. కానీ వాడు మన ఇంటికి వస్తాడు, అతిథి రూపంలో ఇంటికి వస్తాడు, వచ్చిన తర్వాత మన ఇంటి వాసాలు లెక్క పెడతా ఉంటాడు. ఎక్కడ ఏముంది కథ, ఏం ఎత్తుకపోతే బాగుంటుందని చూస్తూ ఉంటాడు. సో దీన్ని బట్టి ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇంటికి రానియకుండా అయిపోద్ది కదా, ఫస్టే మనం డోర్ తెరవకుండా అయిపోద్ది కదా, వాడు మన ఇంటికి రాడు, మనతో గొడవ ఉండదు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. అన్ యాక్షన్ వుడ్ జస్టిఫై, ఇలాంటి ఒక పని న్యాయం చేకూరుస్తుంది అంటే ఎలాంటి పని, డెనింగ్ ద వీసా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. వాళ్ళు అమెరికాకి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని కట్ చేసి పడేస్తే న్యాయం అవుతుంది అనుకుంటే, ఒకవేళ ఇలా చేసినట్లయితే చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ గ్రౌండ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఇట్, వర్బ్ ఏంటి, ఈస్. ఇట్ ఈస్ గ్రౌండ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ బేసిస్. యాక్చువల్లీ ఇది రాయరాలేదు, ఇట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ అని రాయాలి, ఎందుకంటే సింగులర్ వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా సింగులర్ రాయాలి. గ్రౌండ్ అంటే బేసిస్, ఆధారము, ద ప్రూఫ్, ఎవిడెన్స్. ఇట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఫర్ రివొకేషన్ ఆఫ్టర్ ఇష్యూయన్స్. ఏమంటున్నాడు చూడండి, ఎంత మంచి మాట మాట్లాడుతున్నాడో, ఫర్ రివొకేషన్ ఆఫ్టర్ ఇష్యూయన్స్. సరే సరే, మీకు అప్లికేషన్ ఇచ్చే టైంలోనే నువ్వేమైనా అమెరికాలో కొంచెం తికమక వేషాలు వేసినట్లయితే నీ యొక్క వీసా క్యాన్సిల్ చేయబడుతుంది అనేదే కనుక న్యాయం అనుకుంటే, ఇట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్, ఇట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ రివొకేషన్ ఆఫ్టర్ ఇష్యూయన్స్. ఒకవేళ నీకు వీసా ఇచ్చినప్పటికీ మేము క్యాన్సిల్ చేసే హక్కు మాకు ఉంటుంది. ఇది సమ్మతమే కదా, ఇలా చేసినట్లయితే కరెక్టే, న్యాయం జరుగుద్ది కదా, ఇలా చేయనందుకే కదా మీరు విరుచుకుపడుతున్నారు, విచ్చలవిడిగా చేస్తున్నారు అమెరికాలో. నువ్వు హమాస్కు సపోర్ట్ చేయడం ఏంటి, నువ్వు గాజాకి సపోర్ట్ చేయడం ఏంటి, అమెరికాలో వండుకుంటూ అమెరికా నేలపైన, అమెరికా గడ్డపైన ఉండి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం ఏంటి అని ఆయన కొంచెం బాధపడుతున్నాడు ఆ మార్కో రూబియో. ఇది పాయింట్ అక్కడ. క్లియర్? హవెవర్, సరే, హాలంకి అంటే అపోజిట్లో మాట్లాడుతున్నాడు రైటరు, కౌంటర్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ. హవెవర్, సరే, దీనికి విరుద్ధంగా మాట్లాడుకుంటే డెవలప్మెంట్ అంటే ఇక్కడ జరిగినటువంటి పరిణామం, ఇప్పుడు అమెరికాలో జరుగుతున్నటువంటి ఆ పరిణామం. ఆ వర్బ్ ఏంటి, రైజెస్, పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నలు లేవు, రైజెస్ కన్సర్న్స్ అంటే ఆందోళనలు రేకెత్తిస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా.
ఇవాళ అమెరికాలో భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ లేదు అని అంటున్నారు కదా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా, అన్ని దేశాల్లోకి వెళ్ళా, ఈ భూమి మీద అమెరికాలో ఉన్నాడు అంటే ఒక స్టేచర్, ఒక 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 లెవెల్, ఒక ఫేమ్. అట్లాంటిది ఇవాళ అమెరికాలో భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అనేది లేకుండా పోతుంది అని ఏదైతే ఒక వార్త ఉందో, ఈ ఈ ఈ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ పరిణామం ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళ ఆందోళనలు రేస్ చేస్తుంది. రైజెస్ కన్సర్న్స్ అబౌట్, ఎవరి గురించి ఆందోళన రేకెత్తిస్తుంది? అబౌట్ ద యుఎస్ గవర్నమెంట్స్ స్టాండ్స్ అంటే దాని యొక్క విధానము, పాలసీ. ఎక్కడ? ఆన్ ద ఫ్రీ స్పీచ్, ఈ యొక్క భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ పైన అమెరికా ప్రభుత్వం యొక్క విధానం పట్ల పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఆన్ ద ఫ్రీ స్పీచ్ రైట్స్, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ హక్కుల పైన ఆ ఫారిన్ నేషనల్, ఎస్పెషల్గా విదేశీయులు ఎక్కువ వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఈ యొక్క కన్సర్న్. ఈ విదేశీయుల పక్కన ఏముంది? హూ ఉంది. హూ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు? విదేశీయులు. హూ రిసైడ్ ఇన్ ద కంట్రీ లీగల్లీ. రిసైడ్ అంటే అక్కడ ఉండడం, బతుకుతున్నారు. రెసిడెన్స్ అంటాం కదా అలా. హూ రిసైడ్ అంటే బతుకుతున్నారు. ఎక్కడ బతుకుతున్నారు వీళ్ళంతా? ఇన్ ద కంట్రీ లీగల్లీ, చట్టబద్ధంగా అమెరికాలో బతుకుతున్నటువంటి ఆ యొక్క నేషనల్స్, ఫారిన్ నేషనల్స్, చట్టబద్ధంగా బతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళలో పెద్ద ఎత్తున వారి యొక్క హక్కులు కాల రాస్తదేమో అమెరికా అని వీళ్ళంతా భయపడుతున్నారు. ఇవాళ వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున కన్సర్న్ రేస్ చేస్తున్నారు, ఆందోళనలు లేవనెత్తుతున్నారు. అమెరికాలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన, డెవలప్మెంట్ అంటే అక్కడ జరిగిన సంఘటన, ఇన్సిడెంట్స్. క్లోజ్. నెక్స్ట్, నాట్ ఆల్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? నాట్ ఆల్, ఇది సబ్జెక్ట్. ఓకే, చూడండి. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? నాట్ ఆల్. వర్బ్ చూడండి, హ్యావ్ బీన్ డిస్రప్టివ్. ఇగో ఇది వర్బ్. నాట్ ఆల్ అంటే, ఆల్ అంటే ప్లూరల్ కదా. ఇక్కడ ఆల్ అంటే ఎవరు? ఫారిన్ నేషనల్స్, ఈ విదేశీయులు, సింపుల్గా ఫారిన్ నేషనల్స్. నాట్ ఆల్ అంటే ఫారిన్ నేషనల్స్, నాట్ ఆల్ ద ఫారిన్ నేషనల్స్ హ్యావ్ బీన్ డిస్రప్టివ్. ఇగో ఇది వర్బ్, హ్యావ్ బీన్ డిస్రప్టివ్. అందరూ ఫారిన్ నేషనల్ యొక్క, అందరి విదేశీయుల యొక్క వీసాలు మేము ముట్టుకోము అని లెటర్ అంటున్నాడు డైరెక్ట్గా. అమెరికా అందరూ విదేశీయుల యొక్క వీసాలను కట్ చేయదు, క్యాన్సిల్ చేయదు. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ పక్కన ఏమిచ్చాడు? ఇదంతా ఫ్రేజ్. దోస్ వర్ అఫెక్టెడ్ బై దీస్ వీసా రివొకేషన్స్. ఇగో ఇది మనం హోల్డ్లో పెట్టుకోవాలి, ఇది ఎక్స్ట్రా భాగం. గమనించారా? దోస్ అఫెక్టెడ్ బై దీస్ వీసా రివొకేషన్స్. ఎవరైతే వల్ల వీసా రివొకేషన్స్ వల్ల అఫెక్ట్ అయిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా పంపించము, మళ్ళీ ఒకసారి రీఅనలైజ్ చేసి అమెరికాలో ఉండేలా చేస్తాం, మీరు భయపడకండి అని ఒక రైటరు చెప్తున్నటువంటి మాట. క్లియర్? నెక్స్ట్, ద రైట్ టు ఫ్రీ స్పీచ్. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్? ద రైట్ అంటే ఈ హక్కు. ఏ హక్కు? ద రైట్ టు ఫ్రీ స్పీచ్. ఇదంతా మనం సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటామండి. ఈ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన హక్కు ఈజ్ ఎన్ష్రైన్డ్. ఎన్ష్రైన్డ్ అంటే ఏం లేదు, సింప్లీ ప్రొటెక్టెడ్, సంరక్షించబడింది. ఎక్కడ? ఇన్ ద ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి అమెండ్మెంట్, ఆ చట్టంలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి చట్ట ప్రకారము అమెరికాలో దీనికి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంది. అమెరికా యొక్క రాజ్యాంగంలోనే రాసి ఉంది. ఏమని? ద రైట్ టు ఫ్రీ స్పీచ్ ఈజ్ ఎన్ష్రైన్డ్. ఎన్ష్రైన్డ్ అంటే ప్రొటెక్టెడ్. కాబట్టి అమెరికా రాజ్యాంగం ప్రకారమే ఈ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన హక్కు ప్రొటెక్ట్ చేయబడింది. ఇవాళ క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. బట్ ఎవరైనా నేషనల్ పాలసీకి, నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్కి, ఫారిన్ పాలసీకి భంగం వాటిల్లా చేసే అటువంటి వారి యొక్క వీసాలు కట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంతేగాని వేరే వాళ్ళని ముట్టుకోము అని పై లైన్లో చెప్పాడు. క్లియర్? సో ఇన్ ద టు ద యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్, అమెరికా రాజ్యాంగంలోనే ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్లోనే ఆ యొక్క ద రైట్ టు ఫ్రీ స్పీచ్ అనే హక్కు రాయబడి ఉంది. దాన్ని ఎవరు ముట్టుకోరు మిత్రమా అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ఆల్దో అంటే కంజంక్షన్ కదా. రైటర్ ఈస్ గివింగ్ వన్ పాజిటివ్, వన్ నెగిటివ్ చెప్తారు అన్నట్టు. ఆల్దో ద అమెండ్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క సవరణ, ఈ యొక్క చట్ట సవరణ, ఈ యొక్క చట్టం, లా అమెండ్మెంట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ది అమెండ్మెంట్.
ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అంటే వెరీ క్లియర్లీ, చాలా స్పష్టంగా. ది అమెండ్మెంట్ రెస్ట్రిక్ట్స్ అంటే లైక్ గివింగ్ సమ్ ఇంపోజిషన్స్, like some sort of bans, some sort of preventions. The amendment explicitly restricts Congress అంటే గవర్నమెంట్, ఇక్కడ అమెరికా యొక్క ప్రభుత్వం అప్పట్లో, కాంగ్రెస్ ఫ్రమ్ కట్టేలింగ్ ఫ్రీ స్పీచ్. ఇగో ఇది మనం చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ అనే పదం ఏంటి? ప్రివెంట్, ఆపడం. ఇంపీడ్, obstruct, రెస్ట్రిక్ట్, రిస్ట్రైన్, స్టాప్, ప్రివెంట్, ఇవన్నీ వస్తాయి అక్కడ. సో ద అమెండ్మెంట్ పైన చెప్పినటువంటి అమెరికా రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి అమెండ్మెంట్ ఏం చెప్తుంది? రెస్ట్రిక్ట్ అంటే స్టాప్స్ కాంగ్రెస్ ఫ్రమ్ కటేలింగ్ స్పీచ్. కటేలింగ్ అంటే మళ్ళీ స్టాపింగ్. కటేలింగ్ అంటే స్టాప్, ఆపడం. భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను ఆపేటువంటి హక్కు అమెరికా ప్రభుత్వానికి కూడా లేదు అని ఆ రాజ్యాంగంలో రాసి ఉందంట. ఆ అమెండ్మెంట్ అదే చెప్తుంది, చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది. ఆ అమెండ్మెంట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ, చాలా క్లియర్లీగా చెప్తుంది. The amendment explicitly restricts, prevents the government from curtailing speech. భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను అడ్డుకోవడం నుంచి ఆ చట్టము చాలా స్పష్టమైనటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ప్రభుత్వానికి పెట్టింది. నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా, ప్రజాస్వామ్య దేశం అంటేనే భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ, ప్రజలే వారి యొక్క భావాలను వ్యక్తపరుచుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ, అది ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక అంతర్భాగం. దాన్ని నువ్వు తీసేయడం ఏంటి అని ఆ రాజ్యాంగంలో ఎప్పుడో పెట్టబడి ఉందంట. అయినప్పటికీ, ఇలా చెప్పబడినప్పటికీ, దీని యొక్క మీనింగ్ ఆల్దో అంటే చెప్పబడినప్పటికీ ఏందంట, ఇట్ హాస్ బీన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ బ్రాడ్లీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఎవరు? ఈ యొక్క ఫ్రీ స్పీచ్ రైట్, హక్కు. వర్బ్ చూడండి, లాంగ్ అంటే అడ్వర్బ్. ఇట్ హాస్ బీన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే అండర్స్టూడ్. అంటే చాలా సందర్భాల్లో పెద్ద ఎత్తున దాన్ని వివిధ రకాలుగా అర్థం చేసుకోబడింది. ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీన్స్ టు అండర్స్టాండ్ విత్ మెనీ వ్యూస్. ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు, ఇది ఇక్కడ ద రైట్ టు ఫ్రీ స్పీచ్ హ్యాస్ లాంగ్ బీన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ బ్రాడ్లీ. ఇంటర్ప్రిట్ మీన్స్ టు అండర్స్టాండ్, బ్రాడ్లీ మీన్స్ వెరీ వైడ్లీ. చాలా దృక్కోణంగా, చాలా వివిధతగా ఈ యొక్క ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రైట్ టు స్పీచ్ అనేదాన్ని వివిధ రకాలుగా అర్థం చేసుకోబడింది అంటున్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? అంటే రాజ్యాంగంలో ఉన్న దాని ప్రకారంగా అర్థం లేదు, వివిధ రకాలుగా అర్థం చేసుకోబడిందంట. అది ఎట్లా కుదురుద్ది? అది తప్పు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. తప్పు. నువ్వు రాజ్యాంగంలో క్లియర్గా చెప్పబడింది, స్వయాన ప్రభుత్వానికి కూడా హక్కు లేదు. మరి లేనప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఇంకా వేరే విధంగా ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటావు? It has been interpreted broadly. No interpretation should be there. It is the right to given to the people. They should follow accordingly. But you are not the person, or you are not the government to decide what to do, what not to do. Already the constitution is saying that one. Who are you to interpret broadly? Don't interpret, please. నీ యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ తీసుకురాకు, రాజ్యాంగంలో ఉంది, ఫాలో అవ్వు అంతే అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ పీపుల్. ఇట్ అంటే ఎవరు? ఈ యొక్క రైట్ టు స్పీచ్, ఈ యొక్క రాజ్యాంగం, అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇట్, అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్. వర్బ్ ఏంటి? ప్రొటెక్ట్స్, కాపాడుతుంది. ఎవరిని? పీపుల్. ఏ పీపుల్ అంటే ఎవరు? ప్రజలు. అండ్ నాట్ జస్ట్ సిటిజన్స్. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అమెరికన్సే కాదండి, అమెరికాలో ఏ వ్యక్తి వచ్చినా కూడా వారి యొక్క హక్కులను కాపాడేటువంటి ఈ యొక్క సత్తా ఎవరికి ఉందంటే ఈ యొక్క ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రైట్ టు స్పీచ్కి ఉంది. ఈ యొక్క ఈ యొక్క అమెరికన్ రాజ్యాంగానికి ఉంది అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. దో అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్, ఇది అయినప్పటికీ. దో చూడండి ఇక్కడ, దో ద డిస్టింక్షన్ అంటే తేడా, ఈ యొక్క స్మాల్ డిఫరెన్స్. మే హ్యావ్ బీన్, ఇది వరకు మే హ్యావ్ బీన్ లెస్ డిఫైన్డ్, చాలా తక్కువగా నిర్వచించబడిందంట. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ రైటింగ్. అంటే అమెరికా యొక్క రాజ్యాంగం రాయబడినప్పుడు ఆ తేడా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడింది రెండు పదాలు. ఇక్కడ ప్రజలకి అమెరికా రాజ్యాంగం హక్కును కల్పిస్తుంది, ఆ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి, సిటిజన్స్ అన్నాడు కదా, పీపుల్ అంటే ఎవరు, సిటిజన్స్ అంటే ఎవరు, ఆ తేడాని అమెరికా రాజ్యాంగంలో రాయబడలేదంట. సో ద డిస్టింక్షన్ అంటే ఈ తేడా, పీపుల్ అంటే ఎవరు, సిటిజన్స్ అంటే ఎవరు అనే తేడాని, ద డిస్టింక్షన్ మే హ్యావ్
మే హ్యావ్ బిన్ లెస్ డిఫైన్డ్, చాలా తక్కువగా నిర్వచించబడింది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ రైటింగ్. అమెరికా రాజ్యాంగం రాసినప్పుడు చాలా తక్కువగా నిర్వచించారంట. అసలు పీపుల్ అంటే ఎవరు, అమెరికన్ సిటిజన్స్ అంటే ఎవరు అనే డెఫినేషన్ చెప్పలేదంట అని ఈ రైటరు చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ కాల్డ్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అండ్ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే ఉంటుంది, ఒక 2-3 seconds. ప్లీజ్ టేక్ ఏ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ దిస్ డిస్ప్లే అండ్ మీరు దాన్ని హోంవర్క్లో చేయండి. ఓకే, రైట్. అండ్ వన్ మోర్ ప్యాసేజ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్సో. Okay, so hope you understand, guys. This is what today's the main editorial we have discussed and remaining for you the homework. And hope you understand what is this editorial today. So daily you can read like this. So you shall get some sort of clarity on English language. Then you can go to the exams very clearly. Okay, na? So thank you. Hope you understand. Have a good day.